चौथी प्रक्रिया कई है? कई है? ऑक्सीडेशन होता है। अब इसको अच्छे से समझे और जाने बराबर। आनी घणी बधी बातों मैं तमने कही दीधी है। देखो तमे लोग याद करो, याद शू करो कराई दो यार। देखो ऑक्सीडेशन करवानुं हुआ मतलब ऑक्सीडेशन करवानुं हुआ। जो तमे लोग सफाई करवा निकलो तो तमारे लोग शू लई निकलवू पड़े? झाड़ू नहीं, अरे आने क्या आयो प्रदूषण करशे, वातावरणीय प्रदूषण, ग्लोबल वॉर्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, गरम वायुना टीयर गैसना बाटला फोड़शे बराबर। ए नहीं पेलुं झाड़ू एना बेटा जो तमे लोग ऑक्सीडेशन करवा निकळ्या होय तो तमारी जोड़े जोईए ऑक्सीडेशन करता, ऑक्सीडेशन एजेंट तमने लोगोने जोईए। तो अहींया मेन कहानी आ लोकोनी है। कोनी है? ऑक्सीडेशन करताओनी। जेवो ऑक्सीडेशन करता हशे एवुं ऑक्सीडेशन थशे। एक मोस्ट इम्पोर्टंट टॉपिक है, पॉइंट है, एने तमारे लोग याद राखवानो। जो आल्कोहोल पासे आल्फा हाइड्रोजन हाजर होय त्यारे ज तेनुं ऑक्सीडेशन शक्य बने छे। आने तमे लोग याद राखशो, समझी गया? जो आल्कोहोल जोड़े आल्फा हाइड्रोजन हाजर होय त्यारे ज तेनुं ऑक्सीडेशन शक्य बनी शके। हवे प्रश्न छे आल्फा हाइड्रोजन एटले शुं? तो तमने लोकोने जो खबर पड़ती होय देखो फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2OH OH जे कार्बन जोड़े जोड़ायेलो होय ए कार्बन ने शुं कहेवाय? आल्फा कार्बन। तो ये आल्फा कार्बन जोड़े जे हाइड्रोजन जोड़ायेला होय ने हाँ ए बंने शुं थई गया? आल्फा हाइड्रोजन। ए शुं थई गया बेटा? आल्फा हाइड्रोजन बराबर। तो तमारे लोग आ वस्तुने फोकस में राखवा कि आल्फा हाइड्रोजन हाजर होय तो ज एनुं ऑक्सीडेशन शक्य बने, बाकी बने नहीं। चलो हवे देखो तमारुं ऑक्सीडेशन थईने केवुं थशे। तमारी जोड़े होय 3 कैटेगरी। आल्कोहोलनी केटली कैटेगरी बेटा? पहली है बेटा प्राथमिक, बीजी है द्वितीयक अल्कोहोल और तीजी है बेटा तृतीयक अल्कोहोल। प्राथमिक अल्कोहोल, द्वितीयक अल्कोहोल और तृतीयक अल्कोहोल। एनी अंदर जो देखो मैं अहींया जे एक्जाम्पल लख्युं ने प्राथमिकनुं तो हूँ पहला प्राथमिक पर बात करूँ। समझो मानी लो कि भाई तमारी जोड़े है CH3CH2OH आनु तमे लोको शुं कर्युं बेटा? ऑक्सीडेशन करायुं। शुं करायुं? ऑक्सीडेशन करायुं। जेवुं तमे लोको एनुं ऑक्सीडेशन करावशो एनी अंदरथी बनी जशे बेटा CH3C डबल बॉन्ड OH। शुं बनी जशे? आल्डिहाइड। शुं थयुं साहेब? मने ऑक्सीडेशननो मतलब कहो। ऑक्सीडेशन एटले बेटा ऑक्सीजन उमेराय ए दूर अने हाइड्रोजन दूर थाय। तो देखो आज CH2 है ना एनी अंदर थी जे तमारो ऑक्सीजन हशे ने एनी उपरथी एक हाइड्रोजन दूर थाय अने जे तमारो आल्फा कार्बन है एनी उपरनो एक हाइड्रोजन दूर थाय। देखी लो तमे जोई लो, करवीने जोई लो। CH3CH एक हाइड्रोजन ने नीचे ज मूकी दो, आ ऑक्सीजन ने एनी नीचेनो हाइड्रोजन नीचे मूकी दीधो। अहींयाथी आयरो अने आयरो हाइड्रोजन शुं थई जशे? डूब थई जशे, निकળી जशे। जेवा आयरा निकળી गया तो हाइड्रोजन दूर थया, एक ऑक्सीजन ऊपर जग्या खाली थी, कार्बन ऊपर जग्या खाली थी, बंने वच्चे डबल बॉन्ड बनी गयो। देखी लो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O अने कार्बन जोड़े हाइड्रोजन आल्डिहाइड बनी गयो। थई गयुं काम एटलुं ओके डन। अब आगळ शुं के उसकी बात में करते हैं। ओके हूँ हाल जो बात करी रही हूँ तमे लोग देखी लो बेटा प्राथमिक आल्कोहोल नहीं करूँ। कोनी करूँ? प्राथमिक आल्कोहोल की बात करी रही हूँ हाल में। तो प्राथमिक आल्कोहोल ऑक्सीडेशन कर्युं तो शुं मळ्युं तमने लोकोने? तो याद राखवानुं तमारे लोको आ स्टेटमेंट तमारे लोकोने मगजमां होवुं जोईए कि आल्कोहोल ए वળી केवो प्राथमिक एनुं ऑक्सीडेशन थी आल्डिहाइड बन्यो। अने जो ए आल्डिहाइड नुं हूँ शुं कर दूं बेटा?
ઓક્સિડેશન કરી દઉં, આલ્ડિહાઇડનું શું કરી દઉં, ઓક્સિડેશન કરી દઉં, તો મને એની અંદરથી મળશે CH3 C ડબલ બોન્ડ O OH. દેખો હવે બીજી શરત પડાય, પહેલામાં હાઇડ્રોજન દૂર થયો, પહેલામાં હાઇડ્રોજન દૂર થયો, બીજાની અંદર ઓક્સિજન ઉમેરાઈ ગયો. દેખી લો C ડબલ બોન્ડ O એમને એમાં આ હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજનની વચ્ચે એક બીજો ઓક્સિજન આવી ગયો, તો એ પણ શું થઈ રહ્યું, ઓક્સિડેશન. પછી ખબર પડશે મારી વાતની અંદર, બરાબર. તો પ્રાથમિક આલ્કોહોલનું જો આલ્ડિહાઇડની ઓક્સિડેશન કર્યું તો આલ્ડિહાઇડ, અને આલ્ડિહાઇડનું ઓક્સિડેશન કરી દીધું તો કાર્બોક્સિલિક. તો હવે તમને ક્વેશ્ચન પૂછાય બેટા આલ્કોહોલમાંથી કાર્બોક્સિલિક એસિડ બનાવતો આવડે, તમને લોકોને ક્વેશ્ચન પૂછાય આલ્ડિહાઇડમાંથી કાર્બોક્સિલિક એસિડ બનાવો તોય આવડે. હવે ડાયરેક્ટ કેવી રીતે જવાય એની બધી હું તમને લોકોને ચર્ચા વાત કરું, પણ પહેલાં આટલી વસ્તુ ખબર પડી, આટલો આઈડિયા આવ્યો તમને લોકોને. તો ચલો, તો પહેલું હતું બેટા પ્રાથમિક આલ્કોહોલનું આલ્ડિહાઇડની અંદર રૂપાંતરણ કર્યું હોય, એ આલ્ડિહાઇડ સામેની અંદર કન્વર્ટ થઈ ગયું બેટા કાર્બોક્સિલિક એસિડની અંદર રૂપાંતરિત થઈ ગયો. હવે વાત કરશું આપણે લોકો દ્વિતીયક આલ્કોહોલની. હું તમને લોકોનું ઓક્સિડેશન કરતાની મસ્ત વાત કરીશ, પણ એવું ભારે. હવે વાત કરો તમે લોકો દ્વિતીયક આલ્કોહોલ. દ્વિતીયક આલ્કોહોલની અંદર શું હોય, પિક્ચર બનાવો બેટા. શું થઈ જશે, CH3 અને OH જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય એ કાર્બન બીજા બે કાર્બન સાથે, અને ત્યાં કાર્બન જોડે તમને લોકોને દેખાય કે એક આલ્ફા હાઇડ્રોજન ઇઝ પ્રેઝન્ટ, હા કે નહીં. ચાલો, તો અહીંયા જેવું મેં કામ કરી આપ્યું એવું ને એવું કામ તમારે લોકોએ ફરીથી અહીંયા કરવાનું. આનું કરો બેટા તમે લોકો. હવે તમને શું કીધું, ઓક્સિજન જોડેનો હાઇડ્રોજન આલ્ફા કાર્બન ઉપરનો હાઇડ્રોજન દૂર થઈ જવા જોઈએ, તો અહીંયા શું થશે બેટા CH3C, એની જોડે છે CH3 અને ડબલ બોન્ડ ઓક્સિજન. શું બન્યું, જો સારું બનાવું, તમને ચિત્ર કમ્પ્લીટ જોઈએ. શું બન્યું, કીટોન. વેરી ગુડ, કીટોન બન્યું બેટા. શું બન્યું, કીટોન બન્યું. તો देखो और सीखो. जो द्वितीयक આલ્કોહોલનું તમે લોકોએ ઓક્સિડેશન કર્યું તો તમને નિપજમાં શું મળશે, કીટોન. હવે કીટોન જોડે જે કાર્બન શું એની જોડે આલ્ફા હાઇડ્રોજન હ, તો એનું ઓક્સિડેશન શક્ય બને નહીં. તો આનું ફર્ધર ઓક્સિડેશન શક્ય થશે નહીં. આની જોડે જે આલ્ફા એની જોડે હતો દેખો, આની જોડે નહીં, કેમ કે આનો ફંક્શનલ ગ્રુપ મેઇન હ. બોલો આટલું પિક્ચર ક્લિયર થશે, આટલો આઈડિયા ક્લિયર થશે. મતલબ કે અહીંયા તમે લોકો દેખો, હવે આની અંદર આના ફોકસમાં ના રાખતા, તમે આની અંદર આયરા કાર્બનનો ફોકસમાં રાખજો. અહીંયા આ કાર્બન જોડે OH હતો, આયરા આને આલ્ફા હાઇડ્રોજન કીધો હ, આયરો આલ્ફા હાઇડ્રોજન નીકળી ગયો હ. હવે શું આની જોડે કે હાઇડ્રોજન પ્રેઝન્ટ હ નહીં, પિક્ચર પૂરું. હવે આની અંદરથી જે નિપજ બની મળી એના પછી કોઈ નિપજ બનશે નહીં, કેમ કે તમે આના નેક્સ્ટ ચેપ્ટરની અંદર એક સ્ટેટમેન્ટ ઉપરથી આની ઉપર ફરીથી મારા આ સ્ટેટમેન્ટ ઉપર તમે ફરીથી થોડા ઘણા કન્ફ્યુઝ થઈ શકો, બરાબર. એટલા માટે મેં પહેલેથી ચોખવટ કરી દીધી. અને હવે ત્રીજી વસ્તુ દેખો, તૃતીયક આલ્કોહોલ, બરાબર. તો બોલો આની અંદર કેવું પિક્ચર હશે બેટા, CH3 અને OH. તો OH જે કાર્બન જોડે જોડાયેલો હોય એની જોડે કેટલા R હ, કેટલા કાર્બન હ, 3 હ. કેટલા બેટા, 1 2 અને 3. એકડી આવડે ને, આવડે ને. તો એટલા માટે આને શું કહેવાય બેટા, તૃતીયક આલ્કોહોલ કહેવાય. શું કહેવાય, અમને એમ કહેવાય બેટા આની અંદર આલ્ફા હાઇડ્રોજન હ નહીં. OH જે કાર્બન જોડે જોડાયેલો હોય એ કાર્બન જોડે જે ઘટક જોડાયેલો એને આપણે લોકો આલ્ફા કાર્બન કહો તો સોરી OH જોડે જે કાર્બન જોડાયેલો હોય એને કહીએ આપણે લોકો આલ્ફા કાર્બન, અને આલ્ફા કાર્બન જોડે જોડાયેલા હાઇડ્રોજન આપણે લોકો કહીએ આલ્ફા હાઇડ્રોજન. શું આની જોડે હાઇડ્રોજન હ નહીં, મતલબ કે આની જોડે આ હાઇડ્રોજન નહીં, તો આનું ઓક્સિડેશન શક્ય નથી. પણ જો તોય આની અંદર ઓક્સિડેશન કરવું હોય તો શક્ય છે. હવે કેવી રીતે છે, શું છે એ આપણે પાછળથી જોઈએ, બરાબર. પણ પહેલાં આટલો આઈડિયા આવશે. હવે સમજો બીજી વાત, જો તમારા લોકો બેટા હવે પ્રાથમિક આલ્કોહોલ ઉપર પાછળ, જો પ્રાથમિક આલ્કોહોલમાંથી આલ્ડિહાઇડ જવું હોય ને તો તમને લોકોને જોઈશે બેટા મંદ ઓક્સિડેશન કરતા. આલ્કોહોલની અંદરથી જો તમારા લોકોએ કાર્બોક્સિલિક એસિડમાં ડાયરેક્ટ કૂદકો મારવો હોય તો તમને જોઈશે પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા. આલ્ડિહાઇડમાંથી કાર્બોક્સિલિક એસિડમાં જાઓ તો મંદે ચાલશે અને પ્રબળ પણ ચાલશે. બોલો આટલો આઈડિયા આવશે, આટલી ખબર પડશે.
નીચેલા કિસ્સામાં સેમ કિસ્સો બેટા કે જો દ્વિતીયક પ્રકારનો આલ્કોહોલ હ એમાંથી તમારે લોકો કીટોનમાં જવું હ તો તમે લોકો પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતાનો યુઝ કરો અથવા તો મંદનો કરો, કેમ કે એક જ સ્ટેપમાં બધું થઈ જવાનું છે. બોલો રેડી? બોલો પડશે ખબર? હવે ખાલી શું કહેવાનું રહ્યું? પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા કયા અને નિર્બળ ઓક્સિડેશન કરતા કયા. પ્રબળ અને નિર્બળ જો ખબર પડી જશે તો કામ પૂરું. ચમચાડું હસાતું મૂછમાં હસાતું ચાલો તમારી જોડે જે ઓક્સિડેશન કરતા હોય ને ઓક્સિડેશન કરતા એ પણ બેટા બે પ્રકારના હોય. કયા બે પ્રકારના? એક હોય બેટા પ્રબળ, આના પછી હું બહુ મસ્ત ક્વેશ્ચન બી કરાવીશ તમને. એક હોય બેટા નિર્બળ. તો દેખો પ્રબળ હોય તો શું થશે, નિર્બળ હોય તો શું થશે. આ પ્રબળની વાત કરીએ. આવો તો પ્રબળની અંદર બેટા એક તો હ KMnO4 પોટેશિયમ પરમેંગેનેટ એસિડિક મીડિયમની અંદર. બીજો બેટા H2CrO4 H2CrO4. આ જે H2CrO4 હોય ને એના કહેશો તમે લોકો ક્રોમિક એસિડ. શું કહેશો? ક્રોમિક એસિડ અથવા કહેશો બેટા જોન પ્રક્રિયક. હા જોન પ્રક્રિયક પડશે. બીજું હો બેટા CrO3 પ્લસ H2O. શું હ? CrO3 પ્લસ H2O. એ પણ શું બેટા એક પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા. જો આવા આ ત્રણ ઘટકો હાજર હોય ને તો એ હ પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા. જો અહીંયા આલ્કોહોલ પડ્યો હશે તો ડાયરેક્ટ કાર્બોક્સિલિક એસિડમાં હશે, પ્રાથમિક હશે તો કાર્બોક્સિલિક એસિડમાં હશે, દ્વિતીયકમાં હશે ડાયરેક્ટ કીટોનમાં હશે. પિક્ચર જ પૂરું પડી. હજી આનું બેઝિક ઉદાહરણ હું તમને બીજું આપીને તમને સમજાઈ સારી છે. તો પહેલાં જોઈ લો કે કયા હોય, કેવી રીતે કામ કરે, શું હોય. નિર્બળની વાત કરીએ. નિર્બળની વાત કરીએ એની અંદર એક યાદ રાખજો PCC પિરિડીન ક્લોરોક્રોમેટ. PCC એટલે પિરિડીન ક્લોરોક્રોમેટ. એક યાદ રાખજો બેટા PDC પિરિડીન ડાયક્રોમેટ પડશે. ત્રીજો એક યાદ રાખશું CrO3 એ વળી નિર્જળ. કેવો? નિર્જળ 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 નહીં સોરી. CrO3 CH2Cl2 ની સાથે. કોની સાથે? CH2Cl2 ની સાથે. આ કેમ નાખવો પડ્યો? કોઈક દીવાર તમને લોકોને કોની જરૂર પડે બેટા? દ્રાવકની જરૂર પડી હકા. હા CH2Cl2 નું નામ નાખવું પડે ડાયક્લોરોમિથેન. ક્લોરોફોર્મ તો બેટા શેમાં આવે? CHCl3 ક્લોરોફોર્મ કહેવાય ને. હા આ તો શું બેટા? ડાયક્લોરોમિથેન. તો આયરા નિર્બળ, આયરા પ્રબળ. બોલો યાદ રહી જાય? બોલો ખબર પડી જાય? કોઈ લોચા પડી જાય? આવશે ને આઈડિયા? હવે અહીંયા એક બીજી વસ્તુ હ. ચલો એક બીજો ઘટક હ પણ જગ્યા નહીં તો હું એને જ્યારે રિએક્શન ચલાવું તો રિએક્શનની અંદર તમને લોકોને ચોખડ બેર કહી દઉં. બોલો પહેલાં આટલો આઈડિયા આવશે, આટલું કમ્પ્લીટ થશે. હવે દેખો આનું જાદુ. જાડુ નહીં, જાદુ. કૂદી જ પડો, બધા હસવા માટે રેડી જ હોય. નામ આવ્યું નહીં કે બસ મારો જીગરી જાન છે કે રહ્યો એનું નામ આવવાનું હું ના હસું ના બને સાહેબ. બરાબર એક બહુ મસ્ત એક્ઝામ્પલ હ. चलो देखो તમારી જોડે है बेटा આવું કંઈક. देखो समझो જોયો બેટા તમારી જોડે है બોન્જીન, એની ઉપર બેટા
CH2 અને એની ઉપર હ OH. હવે દેખજો પિક્ચર કેવું બના. જો તમે લોકો એની અંદર પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા નાખ્યા તો અહીંયા લખી દો ખાલી પ્રબળ. શું નાખશું બેટા અહીંયા આપણે? આ હિસ્સો હો પ્રબળવાળો. જો પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા નાખ્યા, પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતાની અંદર કયા કયા નાખીએ કહો, આ બધા યાદ રાખવાના, કમ્પ્લીટલી લાઇન બાય લાઇન દેખી લો આવી રીતે. એક તમે લોકો નાખીએ કહો બેટા જોન પ્રક્રિયક, એટલે શું થઈ જશે? H2CrO4. આ જે જોન પ્રક્રિયક હે ને, અમુક વાર જોન પ્રક્રિયકની બનાવટ આખી મૂકી દેવામાં આવે. મતલબ આવી રીતે બનાવીએ બેટા Na2CrO4 બરાબર, Na2CrO4 પ્લસ H2SO4 પ્લસ H2O. જો આ આખી આવી રિએક્શન લખેલી હોય ને, મતલબ એ લખેલો હ જોન પ્રક્રિયક લખેલો એ લોકોએ, પણ તમને શું આપી દીધું? રિએક્શનના ફોર્મમાં આપી દીધું. તો આ બી યાદ રાખવાનું. ચલો બીજું મેં તમને શું કીધું બેટા? KMnO4 એસિડિક મીડિયમની અંદર. બીજું શું યાદ રાખશો બેટા? CrO3 H2O ના ફોર્મની અંદર. બરાબર, CrO3 H2O ના ફોર્મની અંદર. બરાબર, એક H2 વાળો અને એક આયરો. આટલા ઘટકો તમે લોકો યાદ રાખશો. આના સિવાય બીજો એક હશે CrO4 યાદ રાખજો, એસિડિક મીડિયમમાં. કયા? CrO4 એસિડિક મીડિયમમાં. જો આટલા ઘટક હાજર ને તો આ બધા કયા હ? પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા. તો આની જો આપણે લોકો આલ્કોહોલ મને કયો પ્રાથમિક દ્વિતીયક તૃતીયક? પ્રાથમિક આલ્કોહોલ. આનું ઓક્સિડેશન કરશું તો શું એ છે? આલ્ડીહાઇડની અંદર કન્વર્ટ થાય લ્યા. પ્રાથમિકનું પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા દ્વારા ઓક્સિડેશન થાય તો કાર્બોક્સિલિક એસિડમાં રૂપાંતરિત થઈ જશે. તો દેખો નિપજ કેવી મળી. આ તમારો બેન્ઝીન એમના એમ મને કેવું એરોમેટિક કે એલિફેટિક? એલિફેટિક. OH SP3 સંકૃત કાર્બન સાથે એલિફેટિક ચેન સાથે. અને એ એલિફેટિક ચેન, હા, તો એનું તો કોઈ ઇજ્જત નહીં. OH ચેન કોની સાથે જોડાયેલો એ મહત્વનું હોય. ભાઈ ખબર પડી? આઈડિયા આવ્યો? વર્ગીકરણ યાદ આવ્યું ને થોડું ઘણું? હા, તો આ બધું અહીંયા યુઝ થાય આવી રીતે. ચલો હવે મેં તમને લોકોને શું કીધું હતું? OH જ્યારે એનું ઓક્સિડેશન કરશું તો ઓક્સિડેશનની અંદર દેખો બેઝિકલી થવાનું હોય એ પહેલાં આલ્ડીહાઇડ બનશે ને એની અંદરથી કાર્બોક્સિલિક એસિડ બનવાનું હોય. બરાબર, તો તમે લોકો સમજો બેટા કે જે તમારો આયરો કાર્બન હે ને એ જ કન્વર્ટ થવાનું ચાલુ થઈ જાય. કેમ કે આની જોડે તો એક જ કાર્બન હે ને. જે તમારો COOH અથવા તો CHO જે બનશે એ આયરા કાર્બનનો જ બનશે. બરાબર, મતલબ કે જો હું તમને લોકોને આખી પ્રક્રિયા કહું તો આની અંદરથી પહેલાં શું બનશે? દેખો મેં તમને શું કીધું હતું? ઓક્સિજન જોડેનો હાઇડ્રોજન નીકળશે અને એની જોડે જે કાર્બન જોડાયેલો હશે આલ્ફા કાર્બન, એની ઉપરનો એક હાઇડ્રોજન નીકળી જશે અને કાર્બનનો ઓક્સિજન વચ્ચે ડબલ બોન્ડ બની જશે. તો તમે લોકો આવું લખીએ કહો ને અહીંયા કે આ બેન્ઝીન ઉપર હા સાહેબ C ડબલ બોન્ડ OH બની જશે. આલ્ડીહાઇડ પ્રબળ નાખેલો તો એ પ્રબળનું ડાયરેક્ટ શેમાં કન્વર્ટ થઈ જવું જોઈએ? કાર્બોક્સિલિક એસિડમાં. હવે આનું કાર્બોક્સિલિક એસિડ બનાવો શું કરતા હતા તમે? ઓક્સિજન અને આ હાઇડ્રોજન અને કાર્બનની વચ્ચે એક ઓક્સિજન નાખી દેતા હતા તો હાઇડ્રોજનની અંદર કન્વર્ટ થઈ જશે. હા, તો C ડબલ બોન્ડ OH. મતલબ કે આ તો બની ગયું બેટા બેન્ઝીનની ઉપર C ડબલ OH. તો આને તો શું કહે તમે લોકો? બેન્ઝોઇક એસિડ. શું કહેશો? બેન્ઝોઇક એસિડ. મતલબ કે જે કાર્બન ઉપર તમારો OH લાગેલો હોય એ જ કાર્બનના બેન્ઝોઇક એસિડ એટલે કે કાર્બોક્સિલિક એસિડના ફંક્શનલ ગ્રુપની અંદર કન્વર્ટ કરી દો, અથવા તો આલ્ડીહાઇડ બનતો હોય તો આલ્ડીહાઇડના ફંક્શનલ ગ્રુપની અંદર કન્વર્ટ કરી દો. બોલો ખબર પડી? આઈડિયા આવ્યો? ચલો હું આવ્યું કન્વર્ઝન ભૂખું વચ્ચેથી, કેમ કે આવ્યું બનાવે પણ બનશે સ્ટેબલ ના રહીએ કેમ કે પ્રબળ નાખેલો હોય એટલા માટે ડાયરેક્ટ તમને લોકોને શું મળશે? કાર્બોક્સિલિક એસિડ મળશે. હવે દેખો બીજી સાઈડની રિએક્શન બતાવું તમને લોકોને. હવે કોની વારી આવી બેટા? નિર્બળની. કોની વારી આવી? નિર્બળની. ચલો નિર્બળમાં કોણ હતું બેટા? એક તો હતું PCC, બીજો હતો બેટા PDC. PCC એટલે પિરિડીન ક્લોરોક્રોમેટ, PDC એટલે પિરિડીન ડાયક્રોમેટ. હવે આની અંદર દેખો, આની અંદર શું હોય બેટા? CrO3 H2O. આની અંદર નાખી દો તમે લોકો નિર્જળ CrO3. નિર્જળ CrO3 હોય ને તો એરો થઈ જાય નિર્બળ. દેખો નિર્બળ નિર્જળ. ઓકે,
પણ જો અમુક વાર નિર્જળ પાણી વગરનો અમુક વાર દ્રાવકની જરૂર પડે તો દેખો મેં અહીંયા લખીને આપ્યું તમને લોકો. હા, તમે લોકો CH2Cl2 નો યુઝ કરી શકો. તો હું આ સાઈડ લખું, જો દ્રાવકની જરૂર પડે તો શું થઈ જાય? તમે લોકો CrO3 ની અંદર તમે લોકો CH2Cl2 પણ ઉમેરી શકો. એની અંદર બંનેને મિક્સ કરીને તમે લોકો ઉમેરી શકો. તો આ રહ્યા તમારા નિર્બળ પ્રકારના ઓક્સિડેશન કરતા. જોઈ લો, આવી ગયા. આના સિવાય બીજું કે નહીં? આના સિવાય બીજું કે નહીં? ચલો, તો હવે નિર્બળ પ્રકારનો તો મેં તમને શું કહ્યું? OH જે કાર્બન સાથે જોડાયેલું એનું જ કન્વર્ઝન થઈ જશે. આર્યા જ કાર્બનનું કન્વર્ઝન થઈ જશે. શેમાં થઈ જશે? આલ્ડીહાઇડની અંદર. તો આ બેન્ઝીન ઉપર ડાયરેક્ટ શું બની જશે બેટા? CHO. કંઈ વિચારવાનું જ નહીં આવતું, કંઈ વિચારવાનું આવતું નહીં. જોઈ લો. તો હવે તમારી કઈ પ્રક્રિયા નિપજ બની? બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ. બેન્ઝીન ઉપર આલ્ડીહાઇડ, બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ. બોલો, ખબર પડશે? આવશે આઈડિયા? તો હવે તમને લોકોને ખબર પડી. અને આ જોઈને ફોનમાં રહેજો, બરાબર? આ એલિફેટિક હ, એરોમેટિક નહીં. પણ એમાંથી જે નિપજ મળી ને એ એરોમેટિક કાર્બોક્સિલિક એસિડ મળ્યો. અને અહીંયા જે આલ્ડીહાઇડ મળ્યો એ વાહ વાહ, वाह मित्र, क्या बदला लिया तूने? शू चढ़ी थी? खाली में चमनिया. लो हेडो बोलो, ऑक्सीडेशन खबर पड़से એટલા. अभी हजी ऑक्सीडेशन एक नानो पॉइंट हजी बाकी है, बराबर? पहला आटलू क्लियर थाय. चलो, आ ऑक्सीडेशन की बेसिक बातों थी गई. હવે मैं તમને કીધું હતું कि हम इंसान हैं. हम क्या हैं? और इंसान जो नहीं होता उसको, हाँ, उसको उसी में मज़ा आता है. उसको वहीं पे गली गली होती कि ये करना है, यहाँ पे जाना है. जो लड़की भाव नहीं देगी हमें उसी के पास जाना है. तभी तो हर घर में झगड़ा हो रहा है. अब तो खींच्યું ભારે ભારે લાગે ને મારું બેટું, આમ શર્ટ બટ ફાટી ના જાય. તમને ખબર છે? શું શેના? ના મજા આવે લે. આ એણિયા દ કરીને તો આખું ઘર ખોવો. તો બેટા તારી જે વિચારધારણા ને બહુ ગરીબો વાળી હજી. कम चाहिए लेकिन क्लासिकल चीज़ें चाहिए. हाँ, ये होत ना. तो बेटा जो ना कम बच्चे चाहिए लेकिन कैसे चाहिए? बराबर. शेर जैसे बच्चे चाहिए. शेर जैसे कैसे चाहिए? मेरे को शेर जैसे बच्चे चाहिए. लेकिन यहाँ पे तो पूरा जू भरा पड़ा है. सुअर, શિયાળ. ચલો, હવે થોડીક વાર બધાનું નામ યાદ આવે એટલે કહું. ચલો, આટલું ખબર પડી, આટલો આઈડિયા આવ્યો. ઓક્સિડેશન આવી રીતે થાય. હજી એક ટાઈપથી ઓક્સિડેશન કરી શકાય. કઈ રીતથી? તો દેખો, તમે લોકો શું કરી શકો બેટા? તમારા આલ્કોહોલના, જે તમારો આલ્કોહોલ હશે એના તમે કોપરની લાલ ચોળ, કેવી લાલ ચોળ કરેલી ભૂંગળીમાંથી પસાર કરતા. એ ડુંગળીની માસી કેવી બેટા? લાલ ચોળ ગરમ કરેલી. લાલ ચોળ એટલે પેલા ભાઈએ નામ લીધું રક્ત તપ્ત. અરે લોહી જેવું લાલ થઈ જાય. કેવું થાય? લોહી જેવું થાય. લુઈ જેવું ના થાય. બરાબર. હવે ચાલો ભાઈ, આયરું જે હશે એ પણ કઈ પ્રક્રિયા બેટા?
ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા. ચલો હવે શું થશે દેખજો. હવે આ જે ઓક્સિડેશન થશે ને અહીંયા હું પહેલેથી કહી દઉં બેટા ચોખવટ, કોઈ કન્ફ્યુઝન ના થાય. નિર્બળ ઓક્સિડેશન થશે. કેવું થશે? પણ આની અંદર એક જાદુઈ વસ્તુ પણ થશે. એ જાદુઈ વસ્તુને તમને લોકોને જોવાની છે. આ બેટા હોય શું ના હોય જોઈ લો. જો તમારી જોડે ફોર એક્ઝામ્પલ RCH2OH છે. RCH2OH નો મતલબ બેટા એક પ્રાથમિક પ્રકારનો આલ્કોહોલ. એને જો આપણી ભૂંગળીમાંથી પસાર કરી તો તમારું તાપમાન રાખશો તમે લોકો 543. વેરી ગુડ. 73 કેલ્વિન. જે તો કેટલા લોકો જાગે? કોનાથી પસાર કરી? ચોપરમાંથી. શામાંથી? કોપરમાંથી. આ કોપરની ભૂંગળી છે ને બેટા, ભૂંગળી, કોપરની ભૂંગળી. ચલો તો નિર્બળ પ્રકારનું શું બનશે આલ્કોહોલમાંથી? આલ્ડીહાઇડ. પકડ લીએ ભાવ તુને. RCHO. દેખો OH જે કાર્બન સાથે NHCHO નાખી દીધો. કોઈ વિચારવાનું જ નહીં. પાછળની જે લાઈન આપી એમણે એમ બરાબર. અને આયરો જે કાર્બન છે એ CHO ની અંદર કન્વર્ટ. આ યાદ રાખવું પડશે તમારા લોકોએ. તો અહીંયા હું લખી દઉં બેટા, ધીસ ઇઝ ધ 1 ડિગ્રી આલ્કોહોલ. અને એનું ઓક્સિડેશન થઈને શું મળી ગયું તમને લોકોને? આલ્ડીહાઇડ મળી ગયો. હવે બીજું હ બરાબર. હવે બીજું બેટા શું હ? RCH R અને અહીંયા OH. ચલો અહીંયા તમે લોકો 573 કેલ્વિન તાપમાન કોપરમાંથી. અને આયરો બેટા દ્વિતીયક આલ્કોહોલ. એનું ઓક્સિડેશન થશે. દેખો એક આલ્ફા હાઇડ્રોજન હાજર. શું થઈ જશે? R આયરા કાર્બનનું હા C ડબલ બોન્ડ O અને R શું બની જશે બેટા? કીટોન. દેખો ડાયરેક્ટ દ્વિતીયક હોય તો કીટોનમાં કન્વર્ટ થાય, ખબર હોય આપણને. અને હવે ત્રીજું દેખો RC ઉભા રહ્યો CH3 C. देखो बेटा CH3 અને અહીંયા OH. અને આના મજબૂતનું ગરમ કર્યું 573 કેલ્વિન. અને કોપર અને કોપર. હવે દેખો હવે OH ની જોડેથી હાઇડ્રોજન તો દૂર થવા રેડી હતો, પણ કાર્બન જોડે હતો નહીં. તો કે કોક તો દૂર કરવું પડે. આટલું ગરમ કર્યું, આટલી મહેનત કરી, કંઈક તો દૂર કરવું પડે. તો આણે વાત કરી ભાઈ બહાર ભિખારી આવ્યો હોય તાપમાન લઈને બરાબર, કે તું કંઈક આપી દે. એ કે આપણે એક આલશું હાઇડ્રોજન, કે મુએ એક આલે OH. શું છૂટું પડી જશે? તો કે બંને ભેગા થઈને શું નાખીએ એની ઉપર? હોળી ચાલતી હતી, પિચકારી. CH3. હવે દેખો આ કાર્બન આ કાર્બનની વચ્ચે શું બની ગયો? આર્યો શું બની ગયો? આર્યો સમજી ગયા? તો તૃતીયક આલ્કોહોલનું જો કોપરની હાજરીમાં અનહદ ગરમ કરી દો 573 કેલ્વિન તાપમાને ગરમ કરી દો તો એ કન્વર્ટ થઈ જશે. એનું ઓક્સિડેશન થઈને શું બની જાય? આલ્કીન બની જાય છે બરાબર. આ વસ્તુને તમારે લોકો ખાસ યાદ રાખવાની, ધ્યાન રાખવાનું. તો આ રહ્યું હોય ઓક્સિડેશનનો આખો કોન્સેપ્ટ. આની અંદર નાની નાની વસ્તુનું તમારે લોકો ધ્યાન રાખવી પડશે. પ્રબળ, નિર્બળ, આલ્ફા હાઇડ્રોજન, પ્રાથમિક, દ્વિતીયક ને તૃતીયક. બરાબર 6-7 વસ્તુ તમે લોકો ખાસ યાદ રાખજો. હા શું એટલે PDF મોકલી દઉં, PDF મોકલી દઉં, પણ કોપી તમે આવશો એટલે આપીશ. અથવા તો જો હા PDF મોકલી, આજે જ મોકલી દો બરાબર. બોલો એટલી સુધી ખબર પડશે. ચાલો હવે આપણે જઈએ આગળ.